लेकर भी आ रहे लैके टावर ते चढ़िया सी, वो अपनी मर्जी नाल चढ़िया सी। उपर बैठ के उन्हें पंजाब दी सेंटर की गवर्नमेंट अगे बंदी सिंघां दी रिहाई लई जिहड़ा अपना पक्ष पेश करने का तरीका वो आप चुनिया सी। उन्हें मन्निया, मीडिया में दसिया कि मैं अपने आप ही तरीका चुनिया सी ते 7 दिन उन्हें बड़ी वड्डी कह सकते तपस्या की गर्मी में। रोडे नगर की पंचायत ने उहदियां जायज मंगां करके उहदा साथ दिता। गर्मी बहुत सी पर फिर भी सिरड़ी या तकड़ा उन्हें अपने तरीके नाल सिख कौम दी मंगां नूं दुनिया लैवल ते उभारिया। बेशक बंदी सिंघां दी रिहाई दा मसला जिहड़ी मंग है वो इंटरनेशनल पद्धर ते चल रही है, बड़े वड्डे ते तेजी नाल चल रही है। दुनिया नूं पता है अकाल तख्त साहिब तो हुक्म जारी हो चुका है कि सारियां संस्थावां, सारियां सिख जथेबंदियां, सारियां सिख सियासी पार्टियां अपने अपने लैवल ते संघर्ष जारी रखण। साझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
मेरे तो पहला भाई साहब ने तुहानू सारा संघर्ष का शुरू तो लैके एंड तक जाणू करवा दिता। मैं भी उस कमेटी का मैंबर सीगा जदों 11 मैंबरी कमेटी बना के अकाल तख्त जथेदार सरदार हरदीप सिंह जी, हरप्रीत सिंह जी उन्होंने असीं मिले जी। मिल तो उन्होंने गए सी पर खुशकिस्मती नाल उत्थे सानू 5 तख्त वाले जथेदार जिहड़े मिल गए सी। असीं उन्हां नाल गल कीती सी, सिंह दी स्थिति नूं जाणू करवाया सी ते सिंह ने उत्थे सानू साडे एक सिंह नूं फोन कीता सीगा भी मैं उत्तों छाल मार देनी है कि मेरी कोई गल नहीं सुनता। मैनूं इउं लगदा जिवें पंथ जिहड़ा वो मेरे पिछे नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब वाले की हजूरी बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सूरा सो पहचानिए जो लहरे देखते पुरजा पुरजा कट मरे कबू में छाते। तो अज खालसा जी ने जो संघर्ष किया और संघर्ष करना दुनिया की आपने लिए रोटी लिए तो सारी दुनिया लड़ती है, पर लोगों लिए या आपके कौम के मुद्दों लिए बहुत थोड़े लोग अज इतने आए हैं। कोई गोल गोल जोड़े है वो समझौते नहीं हुए। समझौता सिद्धा तो स्पष्ट है कि जो पंजाब सरकार कर सकती है बंदी सिंह की रिहाई के लिए और इतों एक बकायदा टीम बनूगी। साथी आपकी टीम बनाओगे तो टीम के नाल बैठ के सीएम साहब की मीटिंग होगी। जो पंजाब सरकार कर सकती है मैं इहदे आधार पर मुद्दे हल करांगे और जो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार कर सकती है वो भी हल करांगे। कोई तीजी गल नहीं है भी ऐ नहीं करांगे वो नहीं करांगे। जिथे किते कोई कोर्ट वाले केस है उत्थे भी साडे जिहड़े एडवोकेट जनरल उन्होंने हिदायतां कीतियां जाणगीआं कि जिथे किते कोई कानूनी अड़िका वो भी दूर कर दें, क्योंकि ये मसले जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ हल नहीं करते कौमी मसले उन्ना चਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ स्टेटां वो राज तरक्की नहीं कर सकते। तो इस वास्ते मैं सारी कौम का धन्नवादी हाँ कि उन्होंने मेरी इस बेनती को प्रवान किया, पंजाब सरकार की बेनती को प्रवान किया, क्योंकि जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ कौम के अंदर आपकी स्टेट के अंदर शांति नहीं लेके आवांगे उन्ना चਿਰ तरक्की नहीं कर सकांगे। तो इन्होंने इस बेनती को प्रवान किया और मैं तुहाडे नाल वादा करदा कि जो कुछ भी सरकार कर सकती जो कुछ साडे हथ च है वो असीं बहदे दर ते जिहड़ा वो हल करांगे ताकि अपनी कौम है वो आपके जो साडे गुरु साहब ने साडी कौम दूजियां कौमां की सेवा कर समाज की सेवा असीं देखते हैं। भाई रवि सिंह जी होनी जिथे बंब डिगदे उत्थे लंगर लैके पहुंचे और असीं इत्थे निक्के निक्के मुद्दों के उत्ते उलझ के आप सोची लड़ रहे हैं। तो इस वास्ते असीं इकट्ठे होकर दुनिया के भले वास्ते अगे तुर गए और इत्थों वाले आपां मसले सारे नाल मिल के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्थान ते जो बैठी गुरु प्यारे खालसा साध संगत जीओ, सब तो पहला कलगीधर पातशाह दी बख्शी नूं फतेह प्रवान करो। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं धन्नवाद करना भाई बलविंदर सिंह जी का जिन्हों ने कौम दी जो मंगां जिन्हों के लिए लंबे समय तो कौम लड़ती आ रही है, जिहड़े साडे जुझारू योधे जिहड़े संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले वालों ब्रिटिश संघर्ष दौरान ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ। ਸਾਦੇ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਉਠਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਠਾ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ टावर ते चढ़िया सी आपदी मर्जी नाल जिहड़ियां कौमी जिहड़ियां पंथ दीयां बंदी सिंघां दीयां मंगां उन्हां दे प्रति एमएलए साहब साडे सत्कारयोग भाई गुरदित सिंह जी सेखो जिन्हां ने बहुत समाज सेवा दे विच योगदान पाया, दिल्ली मोर्चे दे विच योगदान पाया। जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बादल सरकार दे वेले बेअदबी होई बगराड़ी बाइबल दे विच गोली चली कोटकपूरा चौक दे विच, उस समय इन्हां ने जख्मी जिहड़े साडे सिंह सी उन्हां नूं बकायदा हस्पताल दे विच संभालिया। भाई पंथप्रीत सिंह जी होर राजा सिंह जी कोटकपूरे तो काफ़ी सी जिन्होंने प्रशासन ने सीआई स्टाफ के बंद किया, उन्होंने छड्ड नहीं रहे सी। भाई गुरदित सिंह सेखों ने उस समय भाई साहब का जो संस्कार से उस समय होर नहीं दिता, कहते जिन्ना चਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ प्रशासन छड्डदा नहीं उन्ना चਿਰ संस्कार नहीं होने देना।
मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵੜ ਤੋਂ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਚੰਦ ਸ਼ਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਏ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ। ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵਲਫੇਅਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਨਲ ਬਣੂਗਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ ਉਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਚੱਲੂਗੀ ਔਰ ਉਨੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੋਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਮਸਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ 7 ਦਿਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ, ਉੱਪਰ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 44-45 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ। ਕੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ